नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। वलसाड़ जिले में फर्जी पुलिस का खौफ अब लोगों में बढ़ता जा रहा है। चौंकाने वाला मामला वलसाड़ जिले में आया है, जिसमें एक गिरोह फर्जी अधिकारी बनकर लोगों में डर पैदा कर डकैती की वारदातों को अंजाम दे रहा है। वे खुद को पुलिस बताते हैं, घरों में घुसते हैं और चुनाव के दौरान घर में ज्यादा नकदी न रख पाने का बहाना बनाकर लूटपाट करते हैं। वलसाड़ पुलिस ने कपराड़ा के अम्बेटा गाँव में होली के त्योहार के दौरान हुई चोरी की वारदात का पर्दाफाश किया है। ये गिरोह डकैती और जबरन वसूली करने के लिए अनोखे तरीके अपनाता है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार होली के त्योहार के दौरान मनीष भाई, रणछोड़ भाई पटेल और उनके दोस्त और परिवार के लोग कपराड़ा के अम्बेटा गांव में उनके घर पर इकट्ठे हुए थे। जश्न के बीच बिना नंबर प्लेट की कार में सवार होकर 5 अज्ञात व्यक्ति पुलिस अधिकारी बनकर आए और सीधे घर में घुसा गए। बाद में चुनाव के दौरान जब वे घर में ज्यादा नकदी नहीं रख पाए तो उन्होंने इसकी घोषणा की और 1 लाख रुपए की मांग की और लूट लिए। उन्होंने मनीष और उसके एक अन्य दोस्त का भी अपहरण कर लिया है और उन्हें पोलक नदी के पास ले गए हैं। उन्होंने परिवार से और फिरौती मांगी। 1 लाख रुपए देने के बाद परिवार ने 1,20,000 रुपए देने पर मजबूर किया। 2,20,000 रुपए वसूलने वाले आरोपी को अंजाम भुगतना पड़ा और वो मौके से भाग गया। मामले की सूचना पुलिस को दी गई है और गिनती के समय पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और 2 संदिग्ध फिलहाल पुलिस की हिरासत में हैं। डॉक्टर करण राज वाघेला जिला पुलिस प्रमुख के अनुसार कपरड़ा के अम्बेटा गांव में डकैती और फिरौती की वारदात हुई, जिसके लिए सीबी पुलिस ने अनिल बाबूभाई डोडिया और संजय धीरूभाई डोडिया को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 2,20,000 रुपए और वारदात में इस्तेमाल की गई अर्टिका कार भी जब्त की गई है। फिरौती की वारदात के संबंध में अम्बेटा गांव के बाहर और भी जांच की गई है। मनीष ने होली के त्योहार की आड़ में त्योहार के लिए धन संग्रह और निवासियों की जरूरतों को पूरा करने में खुद को शामिल किया। जरूरत पड़ने पर लोन की सुविधा भी मुहैया कराई जाती थी। संजय मनीष द्वारा बनाई गई समिति का सदस्य था। उनके पास मनीष की संपत्तियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी थी, जिसके कारण डकैती की योजना बनाई गई। लूट की घटना में चंपक बहादुर पटेल, विक्रम उर्फ विक्की छोटू भाई डोडिया और संजय नाटू भाई डोडिया भी शामिल थे। चूंकि चुनाव की घोषणा हो चुकी है, इसलिए पुलिस और फ्लाइंग स्क्वाड प्रमुख वित्तीय लेन देन पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। ये गिरोह मौजूदा सूचनाओं का फायदा उठाकर सक्रिय था। गिरोह के सरगना संजय डोडिया और अनिल डोडिया ने जुलूस के दौरान डकैती भी की। चुनाव की घोषणा का फायदा उठाकर फर्जी पुलिस ने गिरोह के सरगना संजय ढोंडिया और अनिल ढोंडिया से जुड़े लोगों को धमकाया है। वे उनसे 2,20,000 रुपए ऐंठने में कामयाब रहे हैं। 3 अन्य संदिग्धों चंपक बहादुर पटेल, विक्रम उर्फ विक्की छोटू भाई डोडिया और संजय नाटू भाई डोडिया को वांछित घोषित किया गया है। वलसाड़ पुलिस ने आरोपियों की ग्रामांच की सिफारिश की है। मामले की जाँच जारी है और पुलिस हिरासत में आगे के खुलासे का इंतजार किया जा रहा है। પોલીસની ખોટી ઓળખ આપીને ચૂંટણી સમય દરમિયાન તમારા ઘરમાં આટલી મોટી કેસ કેમ છે એવી ધાક ધમકી આપીને ધાડનો એક ગુનો 24મી માર્ચના રોજ બન્યો હતો। નાના પોંડાના અંબેટી ગામમાં એક વ્યક્તિ મનીષભાઈ પટેલના ઘરે ચોક્કસ હકીકત કેશ હોવાની મળેલી હતી, એના આધારે આ રીતે નકલી પોલીસની ઓળખ આપીને 5થી વધારે લોકો સ્વિફ્ટ ગાડીમાં મનીષભાઈના ઘરે પહોંચી ગયા હતા। એ લોકો પોતે યુનિફોર્મ ધારણ કરેલો હતો અને એ લોકો મનીષભાઈનું અપહરણ કરીને લઈ જઈને એમના ઘરવાળા પાસે ખંડણી પણ માંગેલી હતી અને એમની પાસેથી એમના ઘરમાંથી મળેલા રોકડા રૂપિયા અને એની સાથે સાથે ખંડણી અનુસંધાને ઘરેથી अन्य પૈસા મંગાવ્યા બાદ આ મનીષભાઈને અપહરણકારોએ છોડી દીધેલા હતા। બનાવની ગંભીરતાને ધ્યાને રાખીને ક્રાઇમ બ્રાન્ચ, પેરોલ ફરલો, એસઓજી, નાના પોંડા અને તમામ ટીમો ડીવાયએસપી વાપી ડિવિઝન, ડીવાયએસપી વલસાડ ડિવિઝનના માર્ગદર્શનમાં સતત કાર્યરત હતી અને આ ગુનાને અંજામ આપનારા મુખ્ય 2 આરોપીઓ અનિલ ધોડિયા પટેલ અને સંજય ધોડિયા પટેલ, આ બંને આરોપીઓ એક ચોક્કસ હકીકતના આધારે જે અંબેટી ગામની નજીક એક અર્ટિગા ગાડીમાં ભાગી જવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે એ ખબર પડતા જ તાત્કાલિક ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમે એ લોકોને પકડી પાડેલા છે। ખૂબ મોટી સફળતા એક ધાડના ગુનાને ડિટેક્ટ કરવામાં મળી છે। આ બંને આરોપીઓ અનિલ અને સંજયની પૂછપરછમાં એમની સાથે અન્ય 3 બીજા જે આરોપીઓ છે એમના નામ પણ ખુલવા પામ્યા છે અને સંજયની જે પૂછપરછ છે એની અંદર આ 24મી માર્ચે હોળીના દિવસે જે બનાવ બન્યો હતો એના થોડા દિવસો પહેલાં પારડી વિસ્તારમાં જ આ જ રીતે નકલી પોલીસની ઓળખ આપીને એમણે પૈસાની લૂંટ ચલાવેલી હોવાની હકીકત પણ મળી છે। એ જે ગુનો કરનારા આરોપી છે એ આ ગુનામાં પણ એ જ આરોપીઓ છે જે નકલી પોલીસ બનીને આવેલા હતા। એટલે ખૂબ મોટી સફળતા પારડી અને નાના પોંડા વિસ્તારમાં ઇલેક્શન સમયે ખોટો લાભ લઈને લોકોને ડરાવીને ઇલેક્શન સમયે આપણા ઘરમાં આટલા બધા પૈસા કેમ છે એવો લોકોને ડર આપીને એમની પાસેથી ખંડણી ઉઘરાવીને લૂંટ ચલાવનારી આખી આ ગેંગનો પર્દાફાશ થયો છે।
2 આરોપી હાલ પકડી પાડવામાં આવ્યા છે. એમના રિમાન્ડની કાર્યવાહી આગળ ચાલુ છે અને અન્ય 3 આરોપીઓને પકડવા માટેની તજવીજ હાલ ચાલુ છે. આ જે આરોપીઓ છે એમની પાસેથી હાલ જે મુદ્દામાલ મળ્યો છે એમાં 2,20,000 રૂપિયા રોકડા મળ્યા છે. એમની પાસેથી અર્ટિગા ગાડી અને મોબાઈલ કબજે કરવામાં આવેલા છે. આ લોકો પ્રી પ્લાન કઈ રીતે કરતા હતા? કોઈ મકાનને ટાર્ગેટ કયા આધારે કરતા હતા? આ બનાવ જે બન્યો છે મનીષભાઈ સાથેનો એ ટોટલી પ્લાન્ડ હતો અને આ આખી ટીપ આપનારો પોતે સંજય પટેલ હતો. મનીષભાઈ છે એ ગામના સજ્જન નાગરિક છે. એમણે ગામના અલગ અલગ ગરીબોને એ લોકો એમની પાસેથી દર મહિને 1,000 રૂપિયા લેખે એ રીતે નાનું જે સોસાયટીનું જે મંડળી જેવું ચલાવતા હતા અને આ મંડળીના પૈસા હોળીના સમયે એ લોકો કલેક્ટ કરતા હોય છે. એ ચોક્કસ માહિતી સંજય પાસે હતી. સંજય પણ આ મંડળીનો સભ્ય હતો અને સંજયને પોતાને એ મંડળીમાં કંઈક 65,000 રૂપિયા આપવાના પણ બાકી હતા. એટલે તમામ આજુબાજુની ગલીના સોસાયટીના સભ્યોએ આ મંડીમાં પૈસા આપ્યા છે અને મનીષભાઈ પાસે 5 થી 6 લાખ રૂપિયા હોવાની ચોક્કસ માહિતી સંજયભાઈને હતી અને સંજયભાઈએ પોતે આ જે અન્ય આરોપીઓ છે એ 3 આરોપીઓને રેડી કર્યા હતા અને 3 આરોપીઓ સંજય, વિક્રમ અને અન્ય ત્રીજો એક સંજય નટુ, આ 3 જણા નકલી પોલીસ બનીને આવ્યા હતા અને ચોક્કસ હકીકત સંજયભાઈએ ઘરની અને મનીષભાઈની ટોટલ હકીકત એમણે ગાડી દ્વારા એમને બતાવી દીધેલી હતી અને એટલા માટે જ એ લોકો અહીંયા ધાડ કરવામાં સફળ રહ્યા હતા.